Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Seema Kulal. I come from Mangalore. I am a dedicated, extremely hardworking and an enthusiastic girl. I've completed my master's in commerce from Mangalore University. I was always good at my academics. Apart from that, I have always taken immense interest in all the cultural events organized by my college. I also do possess the knowledge of Excel spreadsheet, Tally softwares, Word, email and internet. Sincerity, dedication, honesty are my greatest strengths. During my college days, I've always been studious and a very sincere student, and I look forward to work with the same sincerity in any institution that I work with. That's all about me. Thank you, sir. Also want to give the same introduction like I did and just nail your interview? Then, hello guys, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೀಮಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಜಾಬ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ವಾಚ್ಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ದ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಐ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. And today we are going to talk about how to introduce yourself. You just saw my introduction, right? So this is how I usually introduce myself at any job interview. So this gives a very good impression, to the interviewer. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. It's always better to practice how to introduce yourself. Now, what you have to do is, all those who have the problem of English communication fluent agilla annoru, definite agi idanna practice ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. You will become fluent. Okay. So my introduction, it is not more than 1.5 minutes. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ 1.5 minutes ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ನ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕು. So what you will say in the introduction, number one thing is you have to wish the interviewer. So good morning sir, good morning ma'am. That will be your first line. Okay. If it is afternoon, it is good afternoon obviously. So that will be your first line. Adad nantra you are going to tell your name. Most of them what they do is ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, myself Seema ಅಥವಾ myself so and so ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ my name is ಅಂತ ಬರಲಿ. ಓಕೆ. my name is ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀಮಾ ಕುಲಾಲ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಸೀಮಾ ಇನ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ. So I don't have initial in any of my documents. But in case if any of you have your initials in your resume, a full name anna helodu ಒಳ್ಳೆಯದು. It sounds better also. So see, instead of saying my name is Seema, I can say my name is Seema Kulal. So this sounds better alva. So initials anna include ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ resume ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. Then so what will be our first line? Good morning sir, good morning ma'am, my name is Seema Kulal. Okay. After that the next line is going to be where you are from. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Okay. That will be you have to mention your city. ಸೊ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅವಳು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಎಮ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್, ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ. ನಾನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. So that is how we introduce. So from the beginning, good morning sir, good morning ma'am, my name is Seema Kulal, I come from Mangalore. Okay. So alivaraga aita. Next what you have to say. Now after this I have included one small sentence about me. ನನ್ನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. What is that? I am a dedicated, extremely hardworking and an enthusiastic girl ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಥವರು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ಇದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಯೂಶುವಲಿ ಸೇ I am a dedicated, extremely hardworking and an enthusiastic girl. Okay. So from the starting, how it will sound? Good morning sir, good morning ma'am,
My name is Seema Kulal. I come from Bangalore. I am a dedicated, extremely hardworking and an enthusiastic girl. Okay? Next you have to say what educational qualification you have. ಎಷ್ಟು ಓದಿದಿರಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, PUC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಯೋರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೂ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನಿತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು KSET ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ, I have completed my masters in commerce. So mine is masters in commerce. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು masters in commerce ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ. BCom ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, BBA ಆದ್ರೆ BBA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ BBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ BCom ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೌಂಡ್? Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Seema Kulal. I come from Bangalore. I have completed my bachelor's in commerce from which university? ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ I was always good at my academics ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಐ ವಾಸ್ always good at my academics. So if you don't want to include it, ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೇಲ್ ಯೋರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಶುವಲಿ ಸೇ ಇಸ್, I was always good at my academics. Apart from that, I also took immense interest in all the cultural activities that is organized by my college. Academics ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದಟ್ I had also actively participated in other cultural activities organized by my college ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ you find comfortable with ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ the knowledge of my computers. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಪೊಸೆಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೌ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಕ್. Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Seema Kulal. I come from Bangalore. I'm a dedicated, extremely hardworking and an enthusiastic girl. I've completed my master's in commerce from Bangalore University. I was always good at my academics. Apart from that, I have also taken immense interest in all the cultural events organized by my college. I also do possess the knowledge of internet, email, Excel, spreadsheet, tally software. Okay. Next sentence. So next sentence, usually it is better to include your strengths. So ನಿಮ್ಮ strengths ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು include ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3-4 strengths, okay, in one word. So I usually say that sincerity, honesty, commitment and dedication are my greatest strengths ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. So you can include other words also. ನಿಮ್ಮ strength ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, okay, you can define it in one word and finish it in one sentence. Then now coming to the concluding part of my introduction. Usually I say this. During my college days, I was always a studious and sincere student. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. And I look forward to work with the same sincerity in any institution that I work with. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇನೋ ಅದೇ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಡ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್. Sincerity, honesty, commitment and dedication are my greatest strengths. During my college days, I was always a studious and a sincere student, and I look forward to work with the same sincerity in any institution that I work with.
That's all about me. Thank you, sir. So this is how I introduce myself in any interview. So ನೀವು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದನ್ನೇ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Now some tips while you introduce yourself. Number 1 is keep the eye contact. Do not look here and there here. Introduce ಮಾಡುವಾಗ ಆಚೆ ನೋಡಬೇಡಿ. I told you in the last interview, ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ when they ask you the questions and that time you're not able to recall anything, ಆವಾಗ ಏನು ತಲೆಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ at that moment you can look a little here and there for some times, for very few seconds. ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಂತರ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಚೆ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಟೂ ಲೌಡ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಟೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡರೇಟ್. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಬರೀರಿ. ರೈಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿದಿನ್ 1.5 minutes, maximum 2 minutes. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಡ. So yes, that was all for the beginner's tutorial guide for how to introduce yourself in a job interview, especially for the first time interview. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಿಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಿತರ ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯೋರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹೋಪ್ this is helping you and video help agide anta helidre please give it a like and let me also know in the comment section how did you feel about the video, and also do share it with your friends, and also please do subscribe to the channel SEEMA'S Academy. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.